الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی بقا گناہوں سے بچنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عید سعید کی خوشیوں بھری گھڑیوں میں مدنی چینل کا خصوصی پروگرام، جہاں آج ہم بات کریں گے عید منانے کے مختلف انداز پر۔ یقیناً وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ وہی عید جو کبھی سادگی، محبت اور خالص رشتوں کی علامت ہوا کرتی تھی، آج جدید سہولتوں اور ٹیکنالوجی اور مصروفیات کے رنگ میں مختلف نظر آتی ہے۔ کیا واقعی پہلے والی عید زیادہ خوبصورت تھی، یا آج کی عید بھی اسی طرح خوبصورت ہے مگر انداز بدل گیا ہے؟ آج کے اس پروگرام میں ہم اس کا کمپیریزن کریں گے کہ آج سے 40-50 سال پہلے کی عید کیسی ہوا کرتی تھی، آج کی عید کیسی ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی عید کو زیادہ خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ خوبصورت سفر عید کی خوشیوں کے ساتھ اور عید کی یادوں کے ساتھ۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ان کی عید کا انداز کیسے ہوتا تھا۔ سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے بزرگ ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والے جو اپنے بارے میں کہتے ہیں وہ عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، اور حقیقت بھی یہ ہے جو نیک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں کہ دل کی سختی کا مرض تھا مجھے، لیکن معروف کرخی کی دعا کی برکت سے میرے دل کی سختی دور ہوئی۔ عاجزی ان کی ہوا یوں کہ ایک بار عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں واپس آ رہا تھا تو حضرت معروف کرخی کو دیکھا۔ آپ کے ساتھ ایک بچہ تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ میں نے عرض کی سیدی کیا ہوا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میں نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، یہ بچہ غمگین حالت میں ایک طرف کھڑا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے والد انتقال کر گئے اور کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی رقم نہیں ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں اخروٹ خریدوں اور بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ چنانچہ اس بچے کو میں اپنے ساتھ لے کر گیا تاکہ اس کے لیے گٹھلیاں جمع کروں، پھر اخروٹ خریدوں اور اس کو دوں تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ حضرت سری سقطی معروف کرخی سے کہتے ہیں آپ یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اس کی حالت ٹھیک کرتا ہوں۔ فرمایا کیا واقعی ایسا کرو گے؟ کہاں جی ہاں۔ فرمایا چلو اسے تم لے لو، اللہ پاک تمہارا دل ایمان کی برکت سے غنی کرے اور اپنے راستے کی ظاہری اور باطنی پہچان تمہیں عطا کرے۔ نے یہ دعا دی۔ حضرت سری سقطی فرماتے میں نے بچے کو لیا، بازار گیا، اچھے کپڑے خریدے، اخروٹ خریدے، وہ دن بھر بچہ کھیلتا رہا۔ بچوں نے اس سے پوچھا تجھ پر یہ احسان کس نے کیا؟ اس نے کہا سری سقطی اور معروف کرخی نے۔ جب بچے کھیل کود کے بعد چلے گئے تو وہ بچہ خوشی خوشی آیا۔ میں نے پوچھا بتاؤ تمہارا عید کا دن کیسا گزرا؟ کہا چچا آپ نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، مجھے خوش کر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجا، میرے غمگین اور ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا، اللہ کریم آپ کو اپنی بارگاہ سے اس کا بدلہ عطا فرمائے اور آپ کے لیے اپنی بارگاہ کا راستہ کھول دے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بچے کے اس کلام سے بے حد خوشی ہوئی اور اس سے میری عید کی خوشیاں مزید بڑھ گئیں۔ سبحان اللہ۔ عید کی خوشیاں بڑھانی ہیں
تو غریب بے سہارا لوگ ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیچاری بیوہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیسے وہ گزارا کرے؟ اچھا، ہم جب تحفہ دیتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں کہ جس کو تحفے کی حاجت نہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں کہا جا رہا، یا شاید لالچ ہوتی ہے کہ میں آپ کو تحفہ دوں گا، مجھے تحفہ دیں گے، ارے اس کو دو نا جس سے آپ کو تحفے کی امید ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نصیب فرمائے یتیموں کو، غریبوں کو، اور سفید پوش ہوتے ہیں لوگ، کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور عید سعید کی خوشیوں میں ایسوں کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بدن ہی نہیں بلکہ من بھی خوشیوں میں شامل ہو جائے، آپ کے دل میں خوشیاں داخل ہو جائیں، تو غریبوں، بے سہاروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، رشتہ داروں میں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، اور سب کو معلوم ہوتا ہے، اہل علاقہ کو، یہ بیوہ اکیلی رہتی ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے، تو ان کی مدد اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، نوجوان اسلامی بھائی بھی ہیں، تو کچھ ہم بزرگوں سے سنیں گے کہ یہ اپنے بچپن میں انہوں نے کیسی عید دیکھی ہے، کچھ تعارف بھی ان کا ہوگا، اور انشاءاللہ نوجوانوں سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کس طرح عید منا رہے ہیں، ان کو کون سی عید زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کچھ تعارف دائیں طرف سے لیتے ہیں۔ جی جی، محمد رمضان اتاری، شعبہ محبت بڑاؤ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، الحمدللہ مرکز نے قبول فرمایا اور ذمہ داری عطا فرما رکھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غلام الیاس اتاری فرام مامو کانجن، ضلع فیصل ماشاءاللہ، آباد۔ الیاس میں نا بہت پرانے اسلام بھائی، یہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں یہ منتظم رہے ہیں، پہلے ناظم تھے، اس وقت اتنی آباد کاری نہیں تھی، یہ پتہ نہیں کئی سالوں کے بعد دیکھا ہوئے نے ان کو، اللہ برکت دے، صحت و عافیت دے۔ جی ڈاکٹر مجاہد علی، جی، غلام محمد آباد فیصل آباد سے میرا ماشاءاللہ تعلق۔ ماشاءاللہ مسجد میں مؤذن ہوں، اپنے محلے میں بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، جامع مسجد ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی سعادت کی بات ہے، سبحان اللہ، حاجی بھوٹا، غلام احمد آباد، فیصل آباد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد شبیر اتاری، منصور آباد سے۔ الحمدللہ۔ اب مجھے پہلے توجہ نہیں ہو رہی تھی، اب آپ نے کہا تو مجھے توجہ ہوئی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کالی داڑھی کے ساتھ دیکھا تھا، اب میں نے پہچانا کہ آپ بزرگوں کی لائن میں آ گئے آپ بھی، ماشاءاللہ۔ میرا نام احمد اجاز ہے، میں امتیاز فرام سے فیصل آباد سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عمار انور فرام جی سی یونیورسٹی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، میرا نام محمد منیب شاہد ہے اور میں اس ٹائم کرنٹ بی ایس سی ایس کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ عبداللہ بن نعمان، عبداللہ بن نعمان، ماشاءاللہ۔ نگبان پورہ فیصل آباد سے۔ ہاں جی، حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں دو نام بہت پسندیدہ ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اب عبداللہ کو تو عبداللہ کہتے ہیں، جس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے اس کو رحمان، رحمان صاحب، اور اللہ کے بندے، رحمان تو اللہ ہے، بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، جو کہے گا گناہ گار ہوگا، تو عبد الرحمن کہنا چاہیے۔ اور نام بھی استغفر اللہ بگاڑنے کے ایسے وہ ہیں، جس کا نام غلام رسول ہونا اس کو رسولہ کہتے ہیں، ارے خدا کا خوف کرو بھائی، اس کا نام پورا وہ صحیح طرح سے لو نا بھائی، ماشاءاللہ۔ عبداللہ آپ کا نام ہے، جی آگے بڑھیں۔ جی، میرا نام محمد عمر ہے، تارک آباد مڈ سٹی کالونی سے میں بلونگ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جی اور دو عمر ہو گئے، ادھر بھی عمر ہے ادھر بھی عمر ہے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ جی، اے ڈی پی یونیورسٹی سے بی اے کرتا ہوں۔ ٹھیک، میرا نام طلال ہے اور میں بی ایس سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور ادھر ہی نائٹ میں درس نظامی کر رہا ہوں۔ واہ بھی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم کامیاب کرے۔ جی، ہمارے بزرگ اسلام بھائی اور جنہوں نے بچپن میں پرانی وہ عید منائی ہوئی ہے، کچھ بتائیں کہ کیسی عید تھی؟ رمضان المبارک 30 کا ہوگا یا 29 کا، اس کا انتظار رہتا تھا، جیسے اعلان ہوتا تھا ایک دل میں خوشی کا سما ہوتا تھا، اور صبح نماز فجر پڑھ کر مسجد کی صفائی، چونکہ عید والے دن تو مسجد میں بھر جانا ہوتا تھا نمازیوں سے، مسجد کی صفائی کرنی، صفیں بچھانی، اور جتنا مسجد کا سین کچا ہے وہاں پانی کا چھڑکاؤ کرنا تاکہ نمازیوں کو سہولت ملے، اور پھر اس کے بعد یاد یہ آتا ہے کہ ایک ہی سوٹ سال میں ایک بار، یا تو وہ یونیفارم ہوتا تھا جو سال آگے چلے گا پورا، عید کے موقع پر بھی نیا پہن لیں گے،
اور پورا سال بھی وہ یونیفارم چلتا رہے گا. تو کھانے بنتے تھے اور پھر عید نیا سوٹ پہن کر نہا کر, ہینڈ پمپ ہوتا تھا, نلکا لگا ہوتا تھا, نلکے سے پانی بھر کے تو عید والے دن وہ برتن بھر کے ٹپ بالٹی بھر کے نہا کے تو عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے. واپس آتے تھے تو یہ یاد آتا ہے کہ وہ سال میں ایک بار گھر میں گوشت پکتا تھا جس دن عید کا دن ہوتا, عید الفطر والے دن. پھر سب گھر والے بیٹھ کر کے نیچے دسترخوان بچھا کر کے ابا جی کے ساتھ بہنیں بھائی سب مل کر زمین پر دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاتے تھے. یوں عید کی خوشیاں ہم سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. الحمدللہ. یہ سنت جو نا یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے. سنت یہی ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جائے. اس کے طبی فوائد بھی ہیں اور بڑا فائدہ یہی کہ یہ سنت رسول ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف فرما ہو کر کھانا کھاتے اور عاجزی کا اظہار فرماتے, میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں. اللہ اکبر. جی ماشاءاللہ. مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ عید والے دن نماز فجر کے بعد والد صاحب سب سے پہلے مجھے کہتے کہ بیٹا یہ پیسے لے لو فطرانہ, تو فلاں گلی میں جاؤ, وہاں پہ ایک وہ محتاج بیٹھا ہے, نوبینا ہے, بیوہ عورت بیٹھی ہے, تو وہاں جا کے یہ فطرانہ عید نماز پڑھنے سے پہلے دے کے آؤ. تو ساتھ میری والدہ بھی بول پڑتی کہ میری بھی ایک سہیلی وہ اس کو بھی دے کے آنا ہے آپ نے. وہ ابو اپنے دوستوں کو یاد رکھتے تھے, تو امی حضور جو تھی وہ اپنی سہیلیوں کو یاد رکھتی کہ وہ اس کو بھی دینا, اس کو بھی دے کے آنا ہے, اس کو بھی دے کے آنا ہے. تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب ہم جاتے تھے, اور وہ بھی آس لگا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ میری دوست کی جانب سے مجھے عیدی یا فطرانے کی رقم ملے گی. تو اس کے بعد جب وہ رقم تقسیم ہو جاتی اور پھر ہماری مسجد میں باقاعدہ اعلان ہوتا, اور بالخصوص مسجد میں پڑھنے والے مدنی منع جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا تھا یا ناظرہ ختم کیا ہے, تو ان کے والدین کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوتا تھا کہ دستار بندی ہوتی تھی. امام صاحب کی خدمت بھی کی جاتی تھی, اور جن بچوں نے اس مسجد میں رہ کے قرآن پاک ختم کیا اس کی دستار بندی ہوتی. پھر اس والد کو بھی بلایا جاتا, تو والد کی آنکھوں کے سامنے جب اس کے بیٹے کی دستار بندی ہوتی تو میں نے دیکھا کہ کئی والدین کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑتے, اور پھر وہ والد جو تھا اس امام صاحب کی خدمت کرتا, سوٹ پیش کرتا, اور بڑا خوشی کا سماں ہوتا. اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یار سارے گاؤں والے جو ہیں نا یہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. دیکھیں کہ دین اسلام کا یہ نظام کا حسن ہے, اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زکوٰۃ, فطرہ, قربانی وغیرہ 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 کے ذریعے سے مالدار جو ہیں وہ دیگر کو خوشیوں میں شامل کریں. اور امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ساری زکوٰۃ پوری دیں تو غربت ختم ہو جائے دنیا سے. اگر اسلام کے اصولوں کو فالو کریں, دیکھیں ایک تو اللہ رسول کا حکم پورا ہونا ہے جس کا اجر و ثواب, سکون اور فراخی اور جنت کی صورت میں ملنا ہے. اللہ کی رضا تو سب سے بڑھ کر ہے. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ ایک معاشرہ کتنا اچھا تشکیل پائے, لیکن بدقسمتی کے سائز کا وہ لحاظ نہیں ہوتا. کتنا پیارا انداز ہے. جی ماشاءاللہ. یہ عید والے دن غریبوں کو یاد کر رہے ہیں, اور عید والے دن مسجد میں دستار بندی ہو رہی ہے. بہترین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بزرگوں سے بھی ہم نے کچھ ان کے عید منانے کا انداز سنا, انشاءاللہ مزید بھی سننا ہے. نوجوانوں کی طرف بھی آتے ہیں کہ یہ کس طرح عید منا رہے ہیں اور یہ کس طریقے کو زیادہ لائک کرتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بھی چاند کا انتظار کرتے تھے 29ویں 30 روزے کو کہ کب چاند نظر آئے کہ ہمیں خوشی ہو عید آ رہی ہے. ہم بھی ویسے انتظار کرتے ہیں. ان کی عید ہوتی تھی اکٹھی, ہمارے کئی رشتہ دار ہیں جو نہیں آتے آپس میں, علیحدہ بیٹھ کے کرتے ہیں. باقی ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے. ہم بھی فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں, مسجد کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں, پھر گھر آتے ہیں, نہا دھو کر کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھتے ہیں, پھر آ کے سارے گھر والے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. بس ایسی عید گزر جاتی ہے. یہ بھی سارا دن باقی ہے بھائی, ناشتہ تو کیا, باقی کہیں باہر چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ, بس ایسے ہی گزر جاتی ہے. ہم سب سے پہلے تو چاند رات کا انتظار کرتے ہیں, اس کے بعد عید کی شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں. رات کو لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں,
عید کی نماز پڑھتے ہیں. جیسے بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ہم ایک سوٹ لیتے تھے. ہمارے گھر میں بھی بزرگ ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਈਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ. تو وہ ترقی ہو گئی, اب چینج آنا چاہیے, یہ پرانی سوچ ہے. جی, عید کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں, اس کے بعد شام کو نکلتے ہیں. سیلیبریٹ کر رہے ہیں, خوشی کا موقع ہے, کوئی ہلا گلا ہونا چاہیے, کوئی رونق ہو, کوئی شور شار ہو, اس طرح کا ایک سوچ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, تو اب یہ تو ہم مدنی پھول تو لیں گے نگران پاکستان سے, کمپیریزن بھی تھوڑا سا ہوتا رہے. دیکھیں کہ اسلام کے اندر سیلیبریٹ کرنے کا کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کی ضیافت کا دن. اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھ لے, اس کو ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا, کیونکہ اجازت ہی نہیں. عید کے دن کھائیں پئیں, اللہ کا شکر ادا کریں. تو ہر وہ انداز جس میں خود کو تکلیف پہنچے یا کسی اور کو تکلیف پہنچے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب وہ بھی سیلیبریٹ کرنا ہے تو انداز ایسا ہو, ہم مسلمان ہیں, اسی دائرے کے اندر رہ کر. اچھا, پھر اس کے نقصانات دیکھیں کہ جس کے قریب سے گزرے اس کی دعائیں ملتی ہوں گی نا, کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا بچہ ہے, دیکھو بھائی ابھی. ہاں ٹھیک ہے, وہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی, جب موٹر سائیکل قریب سے گزری یوں ہی کرتے ہوں گے, کہہ کے کچھ کہتے ہوں گے. تو اگر آپ سیلیبریٹ کریں لیکن حق طریقے سے, اب جیسے اچھے کپڑے پہننے, اب وہ اچھے کا معیار بھی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے جو دین اسلام نے معیار دیا ہے. وہ اچھا کیا ہے, جو سنت کے مطابق وہی اچھا ہے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام قبول کرنے پر ہمیں شرمندگی ہے یا فخر ہے؟ فخر ہے. اچھا, پھر اسلامی جو معاملات ہیں اس کو اپناتے ہوئے ہم کیوں شرمائیں کہ جی سنت لباس پہنتے ہوئے شرم آتی ہے یا اور جو دینی معاملات ہیں؟ نہیں. اور ہم کیوں ایسا انداز اپنائیں جس سے اللہ رسول کی ناراضی ہو اور اللہ رسول کے ماننے والوں کو تکلیف ہو, مسلمانوں کو ایذا پہنچے, تکلیف پہنچے. اللہ کریم آسانی فرمائے. اب بعض تو یہ چاند رات کو یا عید کا اعلان ہو فائرنگ شروع کر دیتے. ارے بھئی اللہ بھلا کرے, ایک تو وہ ضیاء کر رہے ہیں, وہ ضائع ہو رہا ہے, دوسرا یہ تو سمجھے موت کا کھیل ہے نا. اچھا, ون ویلنگ کر رہے ہیں. اللہ کے بندو اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہو بھائی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے, وہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, خودکشی نہ کرو اور ایسے کام نہ کرو جو تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے. تو ون ویلنگ, اب وہ کیا عید سیلیبریٹ ہو رہی ہے ہمارے محلے کے اندر, غالباً 14 اگست تھی, وہ 15-16 سال کا نوجوان ہوگا, وہ جانے لگا تو ماں نے کہا بیٹا ٹائم پر آ جانا, جلدی آ جانا. کہ ٹھیک ہے امی. رات دیر میں سویا ہوا تھا, اچانک محلے سے نا رونے کی چیخ و پکار کی آواز, میری آنکھ کھل گئی. اللہ خیر کرے کیا ہو گیا. وہ اگلے دن معلوم کیا تو پتہ چلا وہ 14 اگست تھی, بچہ موٹر سائیکل پر گیا, حادثہ ہوا اور بیچارہ موقع پر ختم ہو گیا. اچھا, اس کی جب ڈیڈ باڈی آئی تو پھر چیخ رہے تھے سارے گھر والے اور سب. 15-16 سال کی عمر تھی. اور وہ جب حادثہ ہوا لوگ اس کے قریب پہنچے تو کہہ رہا تھا میری امی کو نہیں بتانا. اب وہ امی یاد آ رہی, اور بیچارہ اللہ اس کی بخشش فرمائے, بچے کی چلا گیا. تو اب دیکھیں کہ ون ویلنگ, فائرنگ اور یہ سلنسر نکالنا اور یہ کرنا, یہ لوگوں کو ایذا دینے والے کاموں سے ہمیں بچنے کا ہی دین اسلام درس دیتا ہے. اللہ نصیب کرے. جی, رمضان کے روزے رکھ کے روٹین ایک بن چکی ہوتی ہے. پوری رات ہم جاگتے ہیں, جاگ کے صبح سحری کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ایسے ہمیں بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ جب چاند رات ہوتی ہے, پھر ہماری بھی وہی روٹین ہوتی ہے کہ جب چاند رات ہوتی ہے ہم فیملی گیدرنگ ہوتی ہے, پوری رات جاگتے ہیں, صبح نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے گھر آ کے میٹھا کھانا ہے اور سب نے اپنا اپنا سو جانا ہے. پھر رات کو ہمارے شام کو جب اٹھنا ہے, اٹھ کے کپڑے چینج کرنے, کپڑے چینج کر کے فیملی گیدرنگ یا دوستوں کی گیدرنگ, جو بھی گیدرنگ ہونی ہے وہ پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ایسے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اللہ کریم برکت دے. اور جو
خلاف شرع نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی کلام بھی نہیں. کیونکہ فیملی کے ساتھ اکٹھے ہوں تو بہت اچھی بات ہے. مگر بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً 2 بھائی ہیں, آگے ان کی اولاد ہے, وہ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں عید کے دن. یہ معاملہ تو اچھا ہے, مگر بیٹیاں بھی ہوتی ادھر یا ادھر یا دونوں طرف. اب بچی کا جو پردہ ہے وہ تو 9 سے 15 سال کے درمیان بلوغت ہے. اچھا اس عمر کی بچیوں کو لے کے جا رہے ہیں تو بھئی اگر لے کر جائیں اس میں تو حرج نہیں. بچیاں بچیوں سے ملیں, عورتوں سے ملیں جا کر, اور بچے بچوں سے ملیں. ہم دین اسلام کے مطابق اپنی وہ عید سیلیبریٹ کریں, اس میں حرج نہیں. اچھا دعوت ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. بھی کیوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مرد مردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہاں جن کا پردہ نہیں ہے آپس میں, فیملی ممبر ہیں, اس کا اور بات ہے. بہنیں بیٹھی ہیں, امی بیٹھی ہیں, نانی بیٹھی ہے, دادی بیٹھی ہیں, خالہ ہیں, پھپھی ہیں, تو سارے بیٹھے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ فیملی گیدرنگ میں سارے چچا خالہ بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جو ان کے کزنز ہوتے ہیں آپس میں وہ اکٹھے گیدرنگ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو عرض کر رہا ہوں نا, بھی دیکھیں کہ ان کا تو اسلام نے آپس میں پردہ رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور پردے کا حکم کس کی طرف سے ہے؟ کون سے مولانا صاحب کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ہاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. یعنی قرآن نے, رب کائنات نے بے پردگی کو جہالت قرار دیا کہ جی فلاں ڈگری تو فلاں حاصل کر رہی, اگر بے پردہ ہے تو جاہل ہے. میں نہیں کہہ رہا بھائی مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کریم فرما رہا ہے. تو پردہ کسی مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو اللہ رسول کی طرف سے, اور اس کے احکامات ہیں. اچھا پھر ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں کتنی ہیں دیکھ لیں بھائی, آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. ویسے تو خوشی کا موقع ہے, عید کا دن ہے, تو ایک ہوتا ہے خوشی میں سب چلتا ہے یار. خوشی اب کیسے منائیں؟ تو اس کے لیے کچھ آزادی ہونی چاہیے, سارا کچھ ہی منع نہیں ہوتا. تو بعض اوقات خوشی میں ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں, اس طرح بھی لوگ بول دیتے ہیں. استغفر اللہ. اب وہ امیر اہل سنت یہی تربیت فرماتے ہیں, کیونکہ آپ مصلح ہیں, مبلغ ہیں, داعی الی الخیر والے ہیں, خیر کی دعوت دیتے ہیں, سمجھیں کہ جنتی اعمال کی دعوت دیتے ہیں. یہ فرماتے ہیں بھی خوشی میں سب چلتا ہے, ایسا نہیں ہے. خوشی میں بھی اللہ رسول کا حکم چلتا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا دیکھتے رہے بچپن میں عید کا انداز؟ ماشاءاللہ آپ کا وقت تو اب بھی ہے, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. لیکن تب تو یہ تھا کہ ہمیں کوئی عیدی کا خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا, کہ جیسے بچوں کو عیدی ملتی تھی نا, وہ یہ تھا کہ جو پیسے تھوڑے تھوڑے پہلے ملتے تھے وہی ہم سیو کرتے ہوتے تھے, بچت کرتے جانا, یہ اس انتظار میں کہ عید آنی ہے, تب اسی بچے ہوئے پیسوں سے ہم نے کپڑے لینے ہیں یا کوئی اور چیز خریدنی ہے. یہ یعنی خوشی کا اس وقت, یعنی یہ ایسی کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ عیدی ملتی ہے. اچھا جب اگر وہ عیدی مل جاتی تھی تب ہم وہی سوٹ پہن کے تو محبت اور پیار کے ساتھ بہت زیادہ میٹھی سوئیاں گھر میں ہی تیار کیا کرتے تھے. جیسے بازار میں وہ ایسا نہیں ہوتا تھا نا, تب کے وقت میں ہم گھر میں خود ہی تیار کرتے تھے. یا فطرے کا ہمیں یہ بڑوں نے بتایا تھا کہ فطرہ عید پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے, وہ ایسے ہم روٹین میں یہ کرتے تھے. اور گھر میں جب یہ ہوتا تھا کہ گھر سے کافی دور ہم عید پڑھنے جایا کرتے تھے, جب واپسی پہ بھی ہوتا تھا جو بھی ملتا اسے ہم بغل گیر ہوتے تھے. یہ بہت خوبصورت عمل لگتا تھا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ, اور اس وقت یہ بھی ایسا رواج نہیں تھا کہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں جو ہی چاند رات عید کا اعلان ہوتا ہے بازاروں میں رش, وہ بے پردگی تب ہم نے تو نہیں دیکھی ایسی. تب یہ ہوتا کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی گھر میں مہندی لگایا کرتی تھیں. اگر بازار کی کوئی چیز خریدنی ہوتی تو عصر ٹائم یعنی مغرب سے پہلے وہ خریداری کر لیا کرتے تھے تاکہ ہم اس وقت پہ بازاروں میں نہ جائیں. تب تو بازاروں میں اتنے جانے کا رواج ہم نے تو نہیں دیکھا. اب اس وقت تو ایسی ہے بے پردگی اور فحاشی کا اتنا دور ہے کہ ہم دیکھ کے خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس وقت وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو جس کے ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ تب اس وقت بڑوں کا کہنا اور آج کے رواج میں بہت فرق ہے, اور اس میں بہت زیادہ بے حیائی ہے, اور بہت زیادہ لڑکے
جو ینگ ایج کے لڑکے ہیں وہ بے پردگی کو بہت زیادہ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں. ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں اور یعنی ساری رات وہ جاگتے ہیں. تب ہم تو یہ تھا کہ عید آتی تھی تب ہم وقت پہ تیاری کر کے وقت سے پہلے سو جایا کرتے تھے اور فجر ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے. ہم نے تو یہ چیزیں زیادہ دیکھی ہیں نا. یعنی جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بتا رہی ہے کہ جو چینجنگ آئی ہے تو یہ پرانی عید کو پریفر کر رہے ہیں کہ وہ انداز زیادہ ان کو بہتر لگ رہا تھا. نہیں جو بازاروں والا بتا رہے ہیں تو واقعی اب تو بازاروں کے حالات تو اچھے نہیں. اور ویسے بھی بازار کو نا شیطان کا گھر کہا گیا ہے کیونکہ بازار میں گناہ بہت ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. تو یہ ان کی سوچ ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جی ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہم لوگ جب چاند نظر آتا ہے ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں. جب اگر عید کا سوٹ لے کے آنا ہو دھرتی سے تو ساتھ ایک آدھی دوست کو پکڑ لینا, ساتھ سڑکیں ناپتے جانا ہے, گھر آنا ہے واپس. سڑکیں کس طرح ناپتے ہیں؟ سڑکیں دیکھتے جانا. پھر ایسے ہی صبح پھر ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ صبح عید ہے, کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھتے ہیں. پھر پہلے ریڈی میڈ نہیں ہوتے تھے نا, اب ریڈی میڈ ہوتے کہ تیار پہلے بنانے کی کیا ضرورت ہے, جب وہ بنے بنائے جا کے لے کر آ جائیں گے. نہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بہتر تھا یا اب تھوڑا سا یہ انجوائے کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, تھوڑا سا ریڈی میڈ بھی اب آگے جیسے نہیں تو اب آسانی ہو گئی کیا؟ اب تو دور ایڈوانس ہو گیا نا. ویسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ان کا دور تھا نا وہ زیادہ بہترین ہے, زیادہ اچھا ہے. لیکن اچھی بات کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تو اب ایسا ہے کہ اب ہمارے دور میں اب ہم سب دیکھتے ہی ایسے ہیں کہ یہ ہو ہی چل ہی ایسا رہا ہے سب کچھ, تو ہم بھی اس کے نظریے پہ چلنے لگ پڑتے ہیں پھر ایسے ساتھ ساتھ. لیکن ایک بات ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم اس کے مطابق چلیں. ہمیں کس نے پابند کر دیا یار؟ ہم پابند اللہ کے رسول کے دین کے مسلمان جو ہے, جو ہو رہا ہے وہ کرتے جائیں. اچھا جو ہو رہا ہے اگر وہ صحیح ہو رہا ہے تو پھر اگر کوئی فالو کرتا ہے پھر تو حرج نہیں ہے, اور اگر وہ صحیح نہیں ہو رہا تو ہم کیوں فالو کریں اس کو بھائی. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جب عید کی نماز سارے اکٹھے پڑھنے جاتے ہیں, دادا ابو چاچو وغیرہ ہم لوگ سارے جوائنٹ فیملی اکٹھی رہتے ہیں, تو سارے مل کے عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. یہ بڑی ہمیں اچھا لگتا ہے. اس کے بعد پھر سارے اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے ہیں, کچھ نہیں کرنا کر لیتے ہیں. ہم بھی سو جاتے ہیں. پھر ہم لوگ ظہر کے ٹائم یا عصر کے ٹائم باہر نکلتے ہیں دوستوں کے ساتھ, یا باہر کہیں پھر لیا. سارا دن ایسے گزر جاتا ہے, پھر رات بس باہر ہی گزرتا ہے سارا دن, سڑک پہ تیار ہو کے نکل کے باہر ایسے. اور لیکن یہ جو بتا رہے ہیں یہ اس طرح نہیں تھا کہ باہر نکل جائیں سڑکوں پہ, ایسا ایسے اس لیے بھی نہیں تھا کہ بڑوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. وہ کافی حد تک اس چیز کو ناپسندیدگی سے دیکھتے تھے کہ ہماری بچیاں بازاروں میں نہ جائیں. سروں میں دوپٹے وہ عام رواج تھا ہمارے گھروں میں, اور محلے میں بھی ایسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بچیاں جیسے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بے پردگی عام ہے. تب بڑوں اس چیز کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے. وہ ہمیں بھی وہ چیز بہت پسند آتی تھی کہ جو بڑے ہمیں کہتے تھے ہم اس پہ عمل کرتے تھے. وہ چیز ہی ہم نے اگلی نسل کو بھی دینی تھی. پھر جب عید کے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم پیسے جمع کیا کرتے تھے تب یہ ہوتا کہ کارڈ کا رواج تھا, تب عید کارڈ ملا کرتے تھے. اچھا وہ ہم جب دیکھتے تھے نا جو اپنی طرف سے بہت اچھا جو رنگین اور چمکدار عید کارڈ ہوگا وہ ہم سلیکٹ کر لیا کرتے تھے کہ یہ اپنے میں نے کزن کو دینا ہے, بھائی کو دینا, کسی اور کو دینا. اس کا جب ہم وہ لفافے میں ڈال کے بھیجا کرتے تھے نا وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے تھے اس چیز پہ, اور اس کو زیادہ وہ خوشی سے وصول کرتے تھے. بہت زیادہ خوش ہو کے بار بار اس کو کھولا کرتے تھے کہ اس کے اندر یہ کارڈ آیا تھا. اب تو کارڈ کا رواج ہی نہیں ہے, وہ چیز پرانی والی ہے ہی نہیں ہے. وہ چیز ہمیں زیادہ اب بھی یاد آتی ہے کہ کاش وہی چیز لوٹ آتا. تب اس کی یہ بے پردگی جو بیرا روی ہے خاص کر نوجوانوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ اب ظاہر اگر کوئی بڑے کہتے بھی ہیں تو بچے مانتے نہیں ہیں. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. ہمارے یہاں کارڈ وغیرہ نہیں ہے. ہمارے گھر آن لائن سسٹم عیدی وغیرہ جو ہے ویسی ٹرانسفر ہوتی ہے. کسی نے بھیج دیا, خالہ کا فون آ گیا جی ہم نے عیدی بھیجنی ہے, آن لائن چلے گی. اب گھر آنے جانے والا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت ریئر ہی ہوتا ہے کہ جو ہے عیدی بھی آن لائن ہے تو عید مبارک بھی آن لائن ہے. اسٹیکر بھیج دیتے ہیں, فون آ رہا ہے جی عید مبارک کا اسٹیکر بھیج دیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ہمارے بڑے بھی منع کرتے ہیں باہر جانے سے کہ آپ ایسے منع تو کرتے ہیں, لیکن آگے پھر ہم وہی وقتی طور پہ سمجھ آتی ہے کہ یار اچھا یہ بات غلط ہے. جب باہر کرتے ہیں معاشرہ دیکھتے ہیں پھر وہی روٹین دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. ایک بات تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ہم بڑوں کی بات مانا کرتے تھے, اس وقت جو بچے تھے نا وہ بڑوں کو اوبے کرتے تھے, بات مانتے تھے, یعنی فرما بردار بچے ہوتے تھے. اور اب بات ماننا بڑوں کی وہ کم ہو گیا, بڑوں کی بات کو اگنور زیادہ کیا جاتا ہے. دوسری بات جو کارڈ والی بات ہوئی نا جی,
डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अपनी तरफ से हम खूबसूरत कार्ड सेलेक्ट किया करते थे और फिर वो दोस्त को या कज़न को लिफाफे में डालकर भेजा करते थे, उसके ऊपर बाकायदा हाथ से अशार लिखा करते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, इस तरह के शेर भी लिखा करते थे। और फिर वो जिसको देते थे ना कार्ड, वो कार्ड संभाल कर पूरा साल रखता था, खुश होता था, गोया फख्र करता था कि मुझे कार्ड मेरे फलां दोस्त ने दिया। वो उसके लिए एक बड़ी यादगार कार्ड होता था। और इस तरह वो समझ ले कि कार्ड, अब तो स्टिकर भेज दिया ना, और दूसरे ही लम्हे वो भूल भी गया कि मुझे किसी ने ईद मुबारक का स्टिकर भेजा भी था कि नहीं। दूसरे लम्हे जस्ट वो ओपन करता है और दूसरे लम्हे उसके मेमोरी से निकल चुका होता है किस किसने भेजा था। और वो कार्ड जो इसका मिला है ना उसको, उसने वो कार्ड संभाल के, बल 10 ने दिया ना, वो संभाल के रखता था, एक दिन नहीं पूरा साल उसको याद रखता था कि फलां फलां दोस्त ने मुझे या कज़न ने कार्ड दिया है, और फख्र करता था। और इसको ये बेस्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार, दोस्त के तौर पर समझा जाता था कि जो कार्ड देता है ये तो बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा जिगरी यार है जो कार्ड देता है। अब जितनी मर्जी स्टिकर भेजते रहो, अब सोशल मीडिया पे वॉइस भी भेज दो, स्टिकर भी भेज दो, वो भूल गया। एक्चुअली हमारी न्यू जनरेशन जो है ना, ज़्यादातर वक्त जैसे बता रहे भाई कि हम ईद पढ़ी उसके बाद कमरे में सो गए अपने अपने, हर के पास अपना अपना मोबाइल है, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहे, रीलें देखी जा रही हैं, वीडियो देखी जा रही हैं, किसी के साथ कुछ चैट करनी वो कर ली है, और सारा दिन यूं गुजर गया, ना किसी के पास जाने का टाइम है, न बैठने का टाइम है, न को बात करने का टाइम है। इवन के अब तो यंगस्टर की एक तादाद ऐसी भी है, नमाज ज़ोहर भी निकल जाती है, पता ही नहीं। ईद पढ़ ली, बहुत बड़ा कमाल कर लिया, साल पूरे में एक नमाज ईद की पढ़ ली, उसके बाद ज़ोहर कहाँ गई, असर कहाँ गई, मगरिब किधर है, इशा किधर है, तो बहुत फ़र्क आ गया। ईद की नमाज को बड़े एहतमाम से पढ़ा जाता है, और हालांकि ईद की नमाज से ज़्यादा अहम ज़ोहर की नमाज है। किस तरह, कौन बताएगा आप में से? मुश्किल हो गई जी, बताइए, वो बताएंगे। ईद की नमाज 5 वक्त नमाज के अंदर शामिल है, ज़ोहर की सॉरी, तो वो फ़र्ज़ नमाज है। ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ है, ईद की नमाज वाजिब है। वो फ़र्ज़ जो है वो वाजिब से ज़्यादा दर्जा रखता है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो अपने अपने वो हिसाब किताब होते हैं, जो ईद के ख़ास कपड़े हैं ना वो नमाज में नहीं पहनते, वो नमाज ईद की जो है वो अपने आम लिबास में पढ़ेंगे। नमाज के लिए अलग भी सिलवा लेते, सफ़ेद रंग का ना, 1 घंटे के लिए वो अलग होता है, एज पर कंडीशन है, और जैसे उसके पास वुसअत है उसके मुताबिक भी है। बाज़ तो वही आम लिबास में ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो नया लिबास सिलवाया, सबसे बेहतर मौका इसका पहनने का क्या है, वो नमाज है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक कीमती लिबास संभाल के रखा था जो रात की इबादत में आप यूज़ फरमाते थे। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत का भी ऐसा ही, अमीर अहले सुन्नत भी बुज़ुर्गों के मामलात को फॉलो करते हैं। आपने भी एक जुब्बा जो है वो ख़ास इसके लिए रखा हुआ है, नमाज पढ़ने के लिए उसको पहनते। तो हम तो वो जो घूमना फिरना है ना उसके लिए ख़ास लिबास, दोस्तों में घूमने के लिए ख़ास लिबास। सर ये बता रहे थे कि ईदी नहीं लेते थे, पैसे जमा कर लेते थे, तो कोई बताएं नौजवान इस्लामी भाई, अगर ईदी ना मिले तो क्या रिएक्शन होगा, अगर वही दौर लौट आए कि पैसे खुद ही जमा करने खर्ची में से? असल में ये ख़ानदान और रस्म व रवाज और इलाके के फ़र्क के साथ है ना। खैर, आपकी बात तो जी, पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। जो उन्होंने कहा कि ईद कार्ड होते हैं और जैसे ईद और शॉपिंग वगैरह करते हैं, देखिए पहले से अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं और कुछ चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। पहले ईद कार्ड होते थे, अब बकेट बन जाती हैं जिसमें चीज़ें ईदी वगैरह करके बकेट्स वगैरह करके एक दूसरे को शेयर करते हैं। पहले कार्ड होते थे, और जो बाज़ार वाली अब इतनी मसरूफियत लोगों की आप हो गई है घरों में कि वो नहीं टाइम मिलता। या आप देखेंगे रमज़ान के आखिरी अशरे में भी बाज़ारों में रश होता है। अब इसके ऊपर के जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, वो शॉपिंग के लिए उनको भी तो निकलना है, फिर वो किस तरह शरई में रह के शॉपिंग कर सकती हैं, इस्लाम के अंदर रह के? औरत जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त कर सकती है, इसकी मुमानत नहीं है। मुमानत तो बेपर्दगी की है ना।
अब उससे रोकें तो कर सकती है, उसकी शराइत है। अच्छा, खरीदो फरोख्त तो बाद में होगी, पहले तो घर से निकलने का मामला है ना। घर से निकलने की भी औरत के लिए शराइत है। अच्छा, ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं, अच्छी पाबंदी लगाई जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये सोचने की बात है। ये औरत को प्रोटेक्शन दी जा रही है इस्लाम की तरफ से, और कह रही मुझे पाबंदी लगाई जा रही है। अरे पाबंदी नहीं है भाई, आपका तहफ़्फ़ुज़ है। आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? उन्होंने जैसे कि बताया कि वो पैसे जोड़ते हैं, फिर आगे उन्हीं पैसों से शॉपिंग करते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं। हम लोग तो ऐसे करते हैं कि हम तो सोचते हैं कि उसने भी ईदी देनी है, उसने भी ईदी देनी है, ऐसे हम लोग पैसे इकट्ठे करके जोड़ते हैं, फिर उसको गिनते हैं, इतना इस ईद पे इतने पैसे हुए, इस ईद पे इतने पैसे हुए, फिर सोचते हैं उन्होंने ईदी देनी है, उन्होंने ईदी देनी है, यही सोच रखते हैं। लेकिन वो तो सेव करते हैं ना दे तो राब्ता भी कर लेते होंगे। नहीं, राब्ता नहीं करते लगता, लेकिन थोड़े छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तरकीब बना लेते हैं, वो तो मांग भी लेते हैं। फिर वो जैसे कि वो बता रहे हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन हम तो फजूल पैसे उड़ाते हैं, इधर उधर चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, बाहर चले गए। ये इकरार कर रहे हैं कि ऐसा भी है कि बाज़ फजूल भी नुमाइंदगी कर रहे होंगे नौजवानों की, फजूलियात में भी करते हैं, ज़ाया करते हैं पैसे। तो वो खुशी के नाम पर ये बड़ा एक क्रेज़ है कि यार खुशी है ना, अब ज़ाया भी करो, पैसे उड़ाओ भी, खर्च भी करो, जो मर्ज़ी करो। कुलू वशरबू वला तुसरिफ। कुरान करीम में हमारे खालिक व मालिक ने, जिसकी तरफ मैंने आपने पलट कर जाना है, उसने फरमाया खाओ पियो, ज़ाया ना करो। तो खाना पीना ज़ाया क्यों करें? अच्छा, सबसे अच्छा खाना कहाँ का होता है? कौन से होटल का होता है? सबसे अच्छा खाना अम्मी के हाथ का होता है। बड़े बड़े होटल्स का मुझे किसी ने बताया कि वो जैसे उनका जो म्यार होता है खाने का, अल्लाह की पनाह। तो अल्लाह पाक खैर फरमाए। ये अच्छा अम्बिया, इसको हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी सेहत ही ख़राब कर रहे हैं, भी इंजॉय क्या कर रहे हैं? बाद में वो पेट पकड़ के बैठे होंगे। ईद के दिनों में आप रिपोर्ट चेक कर लें, मोटरसाइकिल के हादसों में पाकिस्तान भर में बाज़ नौजवान फौत हो जाते हैं, बाज़ मोहताज हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, कोमे में चले जाते हैं। ईद के दिनों में स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी मालूमात में तवज्जो में है ये बेतुके खाने खाए जो बाजारी और इधर उधर के? मोस्टली हमारी रूटीन में क्लिनिक्स में भी और हॉस्पिटल में भी, आपके क्लिनिक में भी इस तरह होता है? ईद के दिनों में इस तरह के मरीज आते हैं? काफ़ी ज़्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस में आते हैं, और उसमें मोस्टली जो फास्ट फूड्स वगैरह के लोग हैं, और इसमें हमारे पास जो फास्ट फूड में भी बहुत सारे जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं पेशेंट, उसमें बड़ा बड़ा रिएक्शन भी होता है। जो मैं नई जनरेशन को ये ऑब्ज़र्व भी करूँगा, बात जो मैंने की हुई है पहले इनको ओबे करूँगा, कि जो मेरे नॉलेज में हकीकत की बिहा पे मबनी है। जब पहले ये होते थे छोटे छोटे मुर्गी खाने जिसको हम बोला करते थे, अब शेड का नाम आ गया। अच्छा, जब शेड में होता था तब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होती थी, तब उसमें जानवर इतना मरा नहीं करते थे ना। अब जो शेड है 30 से 35 हज़ार का भी है, लाख का भी है, उसमें बहुत सारे जो जानवर हैं वो वैसे ही मर जाते हैं बीमारी की वजह से या बीमार हो जाते हैं। तो ये लोग फिर उनको मखसूस टन बोलते हैं कि हम आपको लेस माल देंगे, ठंडी मुर्गे। जी, शेड वाले। तब ये ऐसा होता था, तब हम रूटीन में देखा करते थे, शायद अभी तो उन्होंने वो दौर नहीं देखा। जब हम रोड पे जाया करते तो अक्सर कहीं ना कहीं कोई मुर्गी या कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाया करती थी जो मर जाती थी, लोग फेंक दिया करते थे। अब हमने काफ़ी सालों से वो चीज़ नहीं देखी नहीं है। और उन लोगों ने ये मखसूस अपने आदमी रखे हुए हैं मुलाजिम, जो जानवर बीमार हो जाता है या उनको पता जाता है कि वो मर गया, तो उसको वहीं पे वो उसको क्लियर करते हैं, उसका वो गोश्त वगैरह बना के वो होटलों में और बहुत सारे ये फास्ट फूड में, शुआर में, बर्गर वाले लोगों को मखसूस टर्म यूज़ करते हैं, हम आपको लेस माल देंगे। वो लेस माल का मतलब यही है, कहीं लेस माल, कहीं ठंडी मुर्गी। जी जी, मुख्तलिफ वो चलती होगी। जी जी। और उसमें हमारे पाकिस्तान लेवल में भी ये अब हेपेटाइटिस और गैस्ट्रो के पेशेंट की रेशो अब दुनिया में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। आपके ख्याल में क्या इसकी वजह है? इसकी वजह से कि ये जो फास्ट फूड है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह भी डालते हैं ये लोग, और इसमें ये बहुत ज़्यादा रिसर्च भी आ गई है कि चिकन से अवॉइड किया जाए। लेकिन अब तो ये नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है, वो इसको बड़ा लाइक करती है कि हम फलां होटल पे जाएं। अल्लाह की पनाह। यानी अब
2 साल का बच्चा हार्ट पेशेंट, 2 साल का बच्चा शुगर का मरीज, अल्लाह की पनाह। अभी वो पता चला, एक किसी ने बताया कि 12 साल का बच्चा है, उसके गुर्दे फेल हो गए। वो अल्लाह की पनाह, बस वो हमारी वो ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, हमारी रूटीन ऐसी बन गई है। ये डॉक्टर साहब गालिबन ये माँ से ट्रांसफ़र होता होगा ये मामला ना। और ये अभी मैंने खुद भी देखे हैं कि न्यू बॉर्न में भी डायबिटिक भी केसेस आ रहे हैं, न्यू बॉर्न में। अभी आप यकीन कीजिए कि जो ही अभी एक बच्चा डिलीवर हुआ तो उसको जब चेकअप किया जाता है तो उसको डायबिटिक के काजेज आ जाते हैं, और यानी पैदाइशी शुगर का मरीज। जी वो मोस्टली आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि यही है जो हमारे फास्ट फूड और नाकस ग़िज़ा, और ये तो अब हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये आम हो गया, जो अब जिसको हम बताने की अगर लोगों को कोशिश भी करते हैं वो इसकी तरफ आ नहीं रहे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा दौर बहुत ज़्यादा इस बिहार पे बेहतर था। तब बीमारियां कम थी, मोहब्बतें ज़्यादा थीं, और ये बाज़ारों में जाने का रवाज नहीं था, होटलिंग नहीं होती थी तब हमें ईदी भी बहुत इसलिए भी कम मिलती थी कि वसाइल नहीं होते थे। लेकिन हम अपने माँ बाप के वसाइल के बिहार पे सब्र कर लिया करते थे, कभी लड़ा नहीं करते थे माँ बाप से, हमें कम ईदी थी। अब तो बच्चे लड़के लेते हैं, कहते हैं उसको इतनी हुई है मुझे भी इतनी दो। ये हमसे होता है घरों में ना, तो अब ये बहुत फ़र्क आ गया। जैसे ये कह रहे हैं कि ठंडी मुर्गी वगैरह क्या कहते हैं डाल देते हैं, शेड वगैरह बाग हैं, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। इधर फैसलाबाद में और बड़े मेयार वाले होटल भी हैं जो जिनकी मेनू जो खाना बनाते हैं, किचन कुक जो है सारा देखा हुआ है, वो तो ठंडी मुर्गी नहीं डालते, उनका एक मेयार है। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से दुनिया आके खाती है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो देखिए इस तरह की रिपोर्ट्स जो है ना वो जारी होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। और इमारत बहुत अच्छी है, वेटर बहुत वेल ड्रेस हैं, बर्तन वो लशपश हैं, लेकिन वो ठंडी है या गर्म है मुर्गी इसका तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। वो कैसे पता चलेगा? पहले आप कह रहे थे कि वो रोड पे ना निकलें, अब आप फास्ट फूड और पिज़्ज़े की तरफ और उस पर भी रुख हो गया, तो क्या करें फिर ईद वाले दिन? ये तो खाने पीने का भी आप फरमा रहे हैं कि घर का खाना खाएं ईद वाले दिन भी। हाँ कि मतलब पिज़्ज़ा नहीं खाया तो ईद कैसे मनाएंगे? तो पिज़्ज़ा खाना जायज़ नाजायज़ नहीं कहा जा रहा, शवारमा खाना जायज़ है, नाजायज़ नहीं कहा जा रहा। आम एक जनरल बात की जा रही कि आम तौर पर ये खाने जो बीमारियों का बायस बन रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई। जी हम मोस्टली यही हम देखते हैं ना, हम सबको तो नहीं कह सकते ना कि सब हर जगह पे ऐसा है, लेकिन हमारी चूँकि वो तो अपर लेवल के लोग जो हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे होटलिंग। मोस्टली तो हमारी मिडिल क्लास है अवाम जो वहाँ के होटलिंग को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो ये लोकल दुकानों वालों पे जाएंगे। ये तो मैं उनका निशाहिद हूँ कि हमारे पास जो मतलब पेशेंट आते हैं वो खुद हमें बताते हैं। ये मैं कोई अपनी बात से बात नहीं कर रहा, ये हकीकत की बिहार पे मैं बात कर रहा हूँ, और ये आगाही के लिए है। काइंडली आप लोग कम से कम खाएं। फिर जब जिस होटल पे भी जाते हैं हमारे पास कोई ऐसा पैमाना, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम उसको जांच सकें कि ये मियारी है, ये गोश्त है या गैर मियारी है। जैसे उस्ताद साहब ने शुरू में इस बात को कंक्लूड करूं तो बयान फरमाई ना, हदीस पाक रिवायत बदन की सलामती कम खाने में है, तो बात वहीं पर लौट के आ रही है कि बदन की सलामती कम खाने में। कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, दोस्त मिलकर खाएं, किसी दोस्त के घर में तो घर में बना लें, या फ्रूट्स मिलकर खाएं, ये फ्रूट चाट कोई खा लें तो ये भी उसका नेमल बदले, और साथ में गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को भी शामिल करें। मैं एक हदीस पाक मिशकात शरीफ की सुनाता हूँ। हदीस नंबर है 4975। यतीमों के वाली और मक्के मदीने के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी यतीम को अपने खाने पीने में शामिल करे तो अल्लाह पाक उसके लिए यकीनी तौर पर जन्नत लाजिम फरमा देता है, मगर ये कि कोई ऐसा गुनाह करे जो नाकाबिले बख्शिश हो। तो गरीबों को, मिस्कीनों को भी शामिल करें, उनका भी लिहाज करें ना भाई। हम 3 टाइम नहीं 4 टाइम 5 टाइम खा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, और वहाँ ईद के दिन भी कोई चूल्हा जला भी है या नहीं है, इसका भी लिहाज होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। ये आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी, पहले दौर में बाहर से खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं सी पड़ती, क्योंकि घर में खाना पकता था। अगर कोई वालदा बनाती थी या बहन बनाती थी, घर के इस्तेमाल के लिए उन्होंने मिर्चें कूंडी में रगड़ के भी सालन पकता था, उसका जायका ही अलग है।
हाँ जी, आज ऐसे के दौर में तो पिसी मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, पता नहीं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। उस दौर में जो भी सालन पकता था ना, घर में कुंडी में मिर्चें रगड़ के, मसाला रगड़ के उसका टेस्ट बना के फिर घर में इकट्ठा खाना खाया जाता था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सादत मिली अपनी अम्मी के साथ साबित नमक लाकर कूटने की। हवन दस्ते में कूटकर उसको फिर छाननी से छानती थी हमारी अम्मी जो है ना, वो अपने हाथों से साबित हल्दी लेकर उसको घर के अंदर कूटकर छानकर उसमें डालती थी। इस तरह जो सुर्ख मिर्चें वो भी लेकर आती थी, वो भी घर के अंदर ही उसको कूटकर उसको छानकर उसको जो खालिश चीज़ें वो मिल जाती होंगी। अभी तो फिर जदीद दौर है, फिर जदीद दौर में खालिश आज भी आप भी हैं भाई, साबित तो अब भी मिल जाते हैं ना, साबित चीज तो मिलेगी, इतनी मेहनत नहीं करता कोई। अब जो है वो ग्राइंडर और स्टाइल की जो चीजें हैं उसमें तो पिसाई आसान हो गई ना। सही। पहले तो हवन दस्ता होता था लोहे का, उसके अंदर कूटते हैं, उससे वो करते थे। मैंने तो बहुत सादत हासिल की बचपन में। माशाल्लाह उसका टेस्ट ही वखरा होता था। आज भी अगर मेहनत करें ना, उसका टेस्ट ही वखरा है। और फिर नमक, वो पिंक साल्ट जो है वो हमारी अम्मी वो पसंद फरमाती थी। ये अभी पिंक सॉल्ट कर रहे हैं, वो तो हम तो कब से बचपन में ये यूज करते आए भाई। भाई साहब, आपकी ईद कैसी होती थी? आप जब बचपन में थे या आप जब जवानी में थे तो कैसे ईद गुजारते थे? देखो, आपने ये यकीन दिला दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ भाई। आपकी जवानी की कैसी होती थी? अब आके बूढ़ा तो हो गया हूँ मैं। अल्लाह करीम आपको लंबी जिंदगी, ईमान और आफियत वाली अता फरमाए, आपका साया हमारे सर पर बरता देर कायम रखे इंशाल्लाह। और ज़ाहिर के आखिर मौत, बुढ़ापे के आगे जवानी, उधेड़ उम्र, ये तो नहीं है ना, फिर कब्र ही। और 60 साल का जो ना वो पक्का बूढ़ा है, तो मैं 60 साल से ऊपर हो गया हूँ। दावत इस्लामी से पहले तो याद ही नहीं आता, वो घूमते फिरते रहते थे ऐसे ही। वो कोई शायद ईदी को 1 रुपया मिलता होगा कोई ईदी का। उस वक्त 1 रुपया, तो 1 रुपये में बहुत चीज़ें आ जाती थी और सारा दिन वो हम लेते थे, 1 रुपये से काम चलाते थे। स्कूल हम जाते तो हमारे वो कितने 4 आने मिलते थे ईदी के, उसके रोज के जेब खर्च के। अब तो 4 आने क्या होते हैं ये पता ही नहीं नई जनरेशन को, और है भी नहीं, है ना। हाँ, ये भी है, अब रुपए से शुरू होता है काम। तो जब दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ, और एतिकाफ के बाद फिर ईद के दिन इमामा शरीफ सजाना शुरू किया। जब दीनी माहौल में आए तो इमामे पर अभी कभी टोपी कभी इमामा यूं था, मगर अल्लाह की रहमत से ईद के दिन में एहतमामन इमामा बांधता था कि लोग तरह तरह के अंदाज अपनाए हुए, तो हम सुन्नत रसूल सजाकर ईद मनाएंगे भाई। अल्लाह की रहमत से ये अंदाज मिला। हमारे वालिद साहब, हम 5 भाई थे, अब 4 हैं। बड़े भाई हमारे हाजी माजिद फौत हो गए, अल्लाह करी के रहमत फरमाए। वो फिर जाते थे रिश्तेदारों के यहाँ मिलने के लिए, इस तरह था। एक दौर गुजर गया भाई। आपने कुछ नहीं फरमाया अभी तक। हमको ईद के दिन जब ईद होती थी ना, हमको जब रोज़े ख़त्म होते थे, चाँद देखने के लिए ऊपर छत के ऊपर चढ़ जाते थे। शाम के वक़्त जब मगरिब अज़ान होती थी, सब लोग देखते चाँद नज़र नहीं आया, अभी थोड़ा नज़र आ रहा है। कोई कहता है तार सी नज़र आई है, थोड़ी तार सी नज़र आई है, लेकिन थोड़ी तार सी नज़र आई है। फिर एक रेडियो होते थे छोटे, उसमें खबर आती थी कि फलां मुल्क में ईद आज हो गई है, तो फिर साहब ने खुशी करनी है। फिर जो इत्काफ वाले बैठे उसको उठा के फिर घर लेके आना, ऐसे उठाना कि जैसे वो एक शादी के लिए दूल्हा लेके आते हैं। अच्छा, इत्काफ करने वाले को यूँ लाते थे? जी जी, मस्जिद से उसको उठा के लेके आते थे, और बिल्कुल जब इत्काफ करते थे वो पर्दा करते थे, कपड़े बांध के। अच्छा, पर्दा, अभी बेपर्दा इत्काफ हो गया। जब बाहर तो बाथरूम वगैरह नहीं थे, तो बाथरूम वगैरह जब बाहर जाते थे तो वो दूर से आदमी दूसरा आता था, सामने से सड़क के वो साइड में हो जाता था कि इत्काफ वाला आदमी आ रहा है, क्यों कपड़ा बांधा हुआ था ऊपर। उसमें ये भी कि शायद उन दिनों में वो मस्जिद के अंदर वॉशरूम वगैरह का इतना रवाज नहीं होता। अब उसके लिए वो बाहर ही जाएगा, जाहिर है बाहर जाते। अब बाहर जाएगा तो किसी से मुलाकात के लिए रुक गया तो मसला हो जाएगा उसका। नहीं, फिर उसने एक लोटा हाथ में पकड़ा होता था, और जो पानी का नाला चलता था, कच्चे थे उस वक्त, पानी में नाले कच्चे होते थे, कच्ची सड़कें होती थी। जो मोहल्ले में सड़कें पानी की नाली वो भी कच्ची होती थी, वो मोहल्ले पर खुद ही अपने अपने घरों से आगे साफ करते थे। फिर ईद वाले दिन हम जब ने
हाँ जी, जब ईद होती थी हमारी दादी अम्मा अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, दादाजी को, बूढ़े होते थे और बहुत मोहब्बत करते थे। ये तो हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, ये अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो ये कैफियत हो जाती है। आजकल ये कैफियत महसूस नहीं होती। अब जो यंगस्टर हैं वो इस तरह अपने माँ बाप को याद नहीं करते। जैसे देखे ये अंदाज माशाल्लाह। तो उसने फिर सेमियाँ पकानी। एक हमारी बहन छोटी सी, बाकी बच्चे बाद में हैं, 2 बहन भाई हैं, छोटे छोटे थे अभी इतने, एक दूसरे घर चले जाते थे। तो मुझको कहना कि आप मेरी पानी सहेली है दादी आपकी अपनी, वो पुरानी गली में रहती हैं, पता ना आपको, आप उसके घर जाओ। छोटी बहन को कहना कि आप पुरानी मेरी बहन सहेली दादी ने कहना। फिर उसके बाद आपको दे के आनी, फिर दूध का गिलास साथ देना, एक सेमी की प्लेट में सेमी डालनी और साथ दूध का गिलास भी देना है। फिर दूध का गिलास भी दे के आना है और सेमी भी दे के आनी है। जब आपने कमरे के अंदर जाना, घर के अंदर जाना है, आगे वो 4 बेटी है, हमारा पुत्र आ गया है, हमारा बेटा आ गया है, ये हमारी बेटी भी आ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब फलाने की देखो, अपने आदमी को कहना उन्होंने कि ये देखो फलाने के आदमी बच्चे हैं, कितने खूबसूरत तरीके से आए हैं हमारे को मिलने के, ईद मनाने के लिए। अब इसको ईद दो बेटों को, ईदगाह देनी है। एक मोरी वाला सराख वाला पैसा होता था, सराख वाला पैसा होता था पहले वक्त में, आपको शायद पता होगा, सराख वाला पैसा होता था। पुराना नहीं हूँ मैं। तो वो हमको देते थे उस वक्त। फिर 1 रुपया छोटा आ गया, फिर वो देना शुरू किया। माशाल्लाह हमारा तो दिन बहुत अच्छा गुजर जाता था। फिर मुर्गियाँ हमारे घर की थी, गोश्त ले आने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, क्या बात है, जरूर शेड वाली मुर्गी इस्तेमाल करें भाई, घर की मुर्गी देसी। फिर घर में हमने खुद ही ज़िबा करनी है, हमारे बड़ों ने खुद ही उसको सारा कुछ तैयार करनी है। फिर हमारी वालदा ने को कहना कि आप अपनी खाना पकाओ। फिर वालदा ने खाना पकाना है, खाना पका दादी अम्मा के आगे रख देना ले आके। सब ने इकट्ठा, बड़ा घर होता था हमारा, तो सब ने 15-20 आदमी इकट्ठे हुए, बच्चे सब, चाचे ताए जो भी हमारे थे। पुप्पियाँ में हमारे मोहल्ले घर में थी, उधर एक गली और में पुप्पियाँ थी, तो उसको बुलाना, घर में दादी ने बुलाने के, सब इधर ही आ जाओ, आज इधर ही आ जाओ, इधर ही हम आज सारा दावत करेंगे। सारा दिन बड़ी खुशी से गुजर जाना, इतना खुशी से कर देना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमको, बहुत ही मज़ा था। तो अभी जो नौजवान हैं वो भी यही कहते हैं ना कि जाने की ज़रूरत क्या, व्हाट्सअप कर दिया है, मैसेज कर दिया है, और मुलाकात तो पहले तो दौर ही नहीं था, तो जाना पड़ता था, जमा होना पड़ता था, तो कॉल पे मैसेज पे काम हो जाता है। तो अब कौन सा क्या बेहतर? वो काम नहीं होता ना बेहतर, 100%। जब घर में आते थे या जाते थे, किसी फूफी के घर जाते थे, उसके जाते थे, वो ऐसे जपी पाती थी, गले लगाती थी। आपकी फूफी माशाल्लाह। और तेरा चूमती इधर से, तेरा चूमती इधर से, इधर चूमती, इधर चूमती, और सरोगात है फिर दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत वक्त अच्छा था उस वक्त। माँ के बाद खाला है, फुफ्फी है, ये भी माँ जैसी होती हैं माशाल्लाह। और ये नहीं समझें कि अब वो जो व्हाट्सअप पर चल रहा है ना निज़ाम, खुलूस कैसे व्हाट्सअप करेंगे? वो तो मिलकर ही बांटेंगे ना आपस में मोहब्बतें। और ये तो वाकई वो जो दौर जो ना ये बता रहे हैं, ये वो एक मोहब्बतों वाला दौर। और ये था अल्लाह की रज़ा के लिए मुलाकात की फजीलत भी तो मुलाकात से हासिल। और देखें कि ऐसा नहीं है कि 100% अब ऐसा ही हो गया है कि लोगों की मोहब्बतें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। अब भी लोग ऐसे ख़ानदान हैं, ईद और खुशी के मौके पर इकट्ठे होते हैं। शब्बीर भाई ने भी कुछ नहीं फरमाया। तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि हमने तो जैसे भी करनी थी ईद कर ली, जितने पैसे मिले हमने उस पर गुजारा कर लिया और सब्र कर लिया। तो आज जो थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा सा ये है कि जो हमारे जो बड़े हैं उन्होंने जनरेशन जो नहीं है उसको ख़राब किया हुआ है। अब हम पैसे नहीं मांगते, जितने दिए हमने मिल जाते थे। तो आज का जनरेशन कहती है मुझे, मैंने 1000 रुपया चाहिए, मुझे 1000 रुपया मुझे अम्मी मामा से चाहिए, तो अगर ना तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो जो ऐसे कुछ हैं जो मेरे नज़र में है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ये बात कर रहा हूँ कि मैं भी इस पर ये कोशिश करता हूँ, अमल करता हूँ कि अपने बच्चों को उतने पैसे दूँ जितने उनको चाहिए, हाजत है, ताकि वो फजूल खर्ची ना करें। फजूल खर्ची करेंगे वो उल्टी पुल्टी चीज़ें खाएंगे, उनसे तबीयत ख़राब होगी, फिर पैसे भी हमने भी लगाने हैं। उसे उन्हें लगाने के पीछे पैसे मुझसे ले लें, मुझे दवाई ला दें। मेरी एक बच्ची माशाल्लाह वो भी ऐसे ही करती है। मैं कहती ना पे दवाई आप पैसे ठो अपने क्यों पापड़ खाए, तो भी आपके ख़राब हो गई है, तो कहते मुझसे बाबा पैसे लेने, मेरी दवाई ला दें।
ऐसे है तो हमें कोशिश करनी चाहिए बड़ों के अपने जो हमारी जो नए नौजवान हमारे बेटे हैं उनको हम इस हिसाब से चलाएं ताकि वो फजूल खर्ची ना करें, ताकि म्यानर भी इस्तेमाल करें, म्यानर भी सही रहेंगे तो इंशाल्लाह ये भी ठीक रहेंगे और आगे अपनी जो इनकी नस्लें आएंगी वो भी इनको ऐसे ही समझाएंगे, वो ऐसे करेंगे। खर्चे की बचत के साथ साथ वो जो तबीयत खराब होगी, तकलीफ तो उन्होंने ही सहनी है ना, उनके हिस्से की तकलीफ हम तो नहीं सहेंगे ना। हम बेआराम होंगे, उन पर खर्च करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, ये अपनी जगह पर है, लेकिन वो खर्च होना अपनी जगह, बाद में जो तकलीफ होनी है वो तो उसी को वही भुगतेंगे ना। बिल्कुल ऐसे है कि जब वो बिल्कुल उनका एंड हो जाता है फिर वो कहते हैं मैं बाद दवाई ला दें, मेडिसिन ला दें, हमें ये हमारा गला खराब है या बुखार है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने अभी जो बच्चे हैं उनको इसे इलाज से रखें, मैनर भी से रखें ताकि वो आइंदा हमें दोबारा फिर तंग ना करें और अपने बच्चों को भी सलाह कर सकें। जी, यहाँ कुछ कोई कहना चाह रहे थे? ये जैसे हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि बड़ी सादगी से ये ईद मनाते थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिद में झाड़ू लगाते थे। जो आजकल की न्यू जनरेशन है, जैसे हम लोग तो ईद की नमाज़ वगैरह हम भी पढ़ते हैं, सब 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं जी बिल्कुल, पर ईद जो है वो रिश्तेदारों के साथ मनाई जाती है। कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जो बस हसद करते हैं, बैठते नहीं हैं हमारे साथ, हसद वगैरह करते हैं, बैठते हैं आमने सामने पर हमारे साथ ईद पे नहीं मिलते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अल्लाह अकबर। देखिए, हमारी तरबियत बारगाह रिसालत से ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत इस उम्मत के बाप की तरह है। आप रूहानी बाप हैं हमारे, और बाप अपनी औलाद की तरबियत करता है ना, सारी उम्मत की रसूल पाक ने तरबियत की। और क्या तरबियत आपकी तरबियत में ये भी है, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, ठीक है। और अच्छा, वो हसद करते हैं, हमें कैसे कंफर्म हुआ? कौन सा आपके पास ऐसा आला है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे एकदम कोई बीप होता है कि ये हासिद आ गया मेरा, या उसको कोई अपने कोई टेस्टर लगाया ये हासिद है, फलां हासिद है? तो भाई ये भी ना शैतान बदगुमानी पैदा करता। तो अगर कोई तोड़े तो जोड़े, और अगर दो रिश्तेदार आपस में अनबन है तो जो पहले सुलह करेगा वो इंशाल्लाह जन्नत में पहले दाखिल होगा। तो अगर बिलफर्ज को ऐसा है भी तो जाकर उसको मनाना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हमारी अम्मी और हमारी खाला, उनके दरमियान कोई मामला हो गया, फरमा मुझे तो पता ही नहीं था क्या मामला है। तो एक दावत इस्लामिया अभी शुरू ही हुई थी, तो मैं अचानक बगैर इतला दिए ना खाला के घर पहुंच गया। वो हैरान हो गए कि तू तो बड़ा आदमी हो गया है, तू हमारे घर खुद चल के आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैंने वो दोनों ख़ानदानों की सुलह करवा दी। चलो बाबे आगे पीछे हो गए तो नौजवान आगे बढ़कर बाबों को मिला देना यार। हमने काफ़ी कोशिश की है उनके घर भी जाके खुद। काफ़ी पर भी गौर करना चाहिए, कोशिश पर भी गौर करना चाहिए। अगर अगला बंदा ना सुलह करना चाहे फिर हम क्लियर हो जाएंगे। अगर वाकई हमने कोशिश की, हमारी तरफ से कोई उनको नुकसान देने वाली बात, ग़ीबत करें या चुगली करें या उसको कोई नुकसान पहुंचाएं, ये नहीं होना चाहिए। और हमने कोशिश कर रही, अल्लाह चाहेगा हम बरी होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे आज भी हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे इकट्ठे होके माशाल्लाह बेटियों को भी बुलाया जाता है, बहनों को भी बुलाया जाता है। हमारे वालिद साहब सबको इकट्ठा करके ईद के मौके पे सबको बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के ईद की इफ्तारी भी, ईद का खाना भी खाते हैं। माशाल्लाह एक दूसरे के गले भी मिलते हैं, एक दूसरे की नाराज़गियाँ भी दूर करते हैं। ईद के मौके पे नाराज़गियाँ दूर करके ही ईद का मज़ा आता है। अगर ईद के मौके पे ईद की नाराज़गियाँ रखेंगे तो ईद का मज़ा नहीं आएगा। देखिए, मज़ा अल्लाह की रज़ा कर लें ना, जी, तो ईद का भी आ जाएगा। जी जी, असल में तो अल्लाह की रज़ा है। शबरात है, ईद है, बकर ईद है, या कोई शादी है, फंक्शन है ख़ानदान के अंदर, तो जो नाराज़ हैं उसको मनाना चाहिए। और बाज़ लोग होते हैं वो खाली वॉइस मैसेज से नहीं मानेंगे, उनके घर चले जाएं, वो राज़ी हो जाते हैं। ये तरीका है तो चले जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद सईद के खुशियाँ मनाने के अंदाज़ सुने और उसमें हमने तरबियत भी हासिल की। इसका कह सकते हैं ख़ुलासा ये बनता है कि पहले वसाइल कम थे मगर मोहब्बतें ज़्यादा थी, सुकून ज़्यादा था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी है, वसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन शायद वैसी कई जगह पर मोहब्बतें ना रहीं। तो अगर हम
पुराने दौर वाला लुत्फ़ आज के दौर में उठाना चाहते हैं तो फैमिली को वक्त दें, मुलाकात करें, गरीबों का ख्याल रखें, घर में सब जमा हों और एक मोहब्बत भरा माहौल कायम हो, दूसरों को अहमियत दें। तो जब ये अंदाज़ हम इख्तियार करेंगे जो पहले पाए जाते थे तो इंशाअल्लाह हमारी ईद की खुशियाँ दोबाला होंगी। अल्लाह करीम हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ गरीबों का ख्याल रखने की और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।